श्री गुरु ब्रह्म महिमा लेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा लेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा लेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफ आपण को स्वागत जनाई आज आलोचना को आनिबा शनि महाग्रहंकर अवशिष्ट 6 गोटी गोचर फल। गत अध्याय शनिकर जन्म ठारू सप्तम पर्यंत कहुला। आज आउ 5 गोटी फल प्रकाश करवा। जो माने प्रथम करी आमर ये चैनल को आसीचंती से माने गोटे सब्सक्राइब कर दियंतु, गोटे लाइक करंतु। लाइक आपण वीडियो शेष रे गोटे लाइक करंतु। आज आरंभ करवा अष्टम शनि पाखरु। गत अध्याय जन्मरु सप्तम पर्यंत जाइछि। आज अष्टम पाखरु आरंभ करवा। जेउ समय रे आपणकर अष्टम रे शनि गोचर रे भ्रमण करुथिबे यह अति अशुभ फल दियंती। यही समय रे आपण जहा करंतु, जहा कुहंतु, से तहिरे दुर्नाम मिलिबो। आपण भलरे जन को कथा कहउथिबे किंतु से लोक आपणको आपणकर दुर्नाम गायन करिवो। पूर्वरु जेउ माने आपणको सम्मान देउथिले से माने आपणको देखिले अपमान करिवे किंबा अपमान सूचक व्यवहार देखाइबे। आपण प्रत्येक स्थान रे अपदस्थ हेबे। लोक माने आपण को देखि टाही टापरा मध्य करिवे। सबुडा को सह्य करबा को पड़िबो। एही समय रे पूर्वरु आपण जेउ ऋण करिथिले सेही ऋणदाता माने आपण को ऑक्टोपास परी चतुर्दिगरु घेरी जिवे। आपण देवालिया हो जिवे। दरकार पड़िले आपण को द्वार मुहरे से माने गोटे लंठन टांगी दियंती, जहाँकि आउ एबे लंठन टांगिबा नाई। लंठन नाई कि लंठन टांगिबा भी नाई। लंठन टांगिबार अर्थ पूर्वरु जेउ माने ऋण करी देवालिया होंती, ऋण सुझी पारंती नहीं, ता द्वार मुहरे गोटे लंठन टांगी देले से गोटे सिंबल रहिला, जहा कि अन्य कौनसी लोक आउ से घर को ऋण देव नाही। ताहाकू श्रीरामपुर दुआलिया बोली कहा जाए। आउ आपण जीवन रे काहारी पाखरु किछि आनी परिबे नाही। आर्थिक संकट देखा देव। परिवार मध्य रे संतान पीड़ा सकाशे औषध टिके भी किनिबार शक्ति आपण पाहरे नथिबो। यही समय रे पशु संपद सबु नष्ट हो जाती। गाई बलद बाहर को चरिबा को जाइथिबे आ घर को फेरिबे नाही। दुख परे दुख माड़ी आसीबो। निज शरीर रोगाक्रांत होई पड़िबो। आपण किंग कर्तव्य मूढ़ होई दरिद्र पंचाक्षर मंत्र जपिबाटा सार हेबो। विशेष कथा हेला शनिदेव न्याय और धर्मर पालकपति। आपण एते कष्ट मध्यरे जदि अधर्म न करिवे तेबे यार फल को शनिदेव उल्टाई देबे। तथापि जातक चक्र रे शनिकर स्थिति नहीं फल कम बेसी मिलिबो। एणु जने विज्ञ ज्योतिषंक पाखरे जातक देखाई यार सरल प्रतिकार मान करंतु। जेउ समय रे नवम रे शनि गोचर रे भ्रमण करुथिबे से समय रे मध्य अशुभ फल दियंती। यह शनि सप्ताह शेष भाग बा तृतीय चरण। यही शेष भाग एक गुरुत्वपूर्ण समय। दीर्घ दिन शनि महाराजंकर कष्ट आपण भोगिलेनी। आपण विभ्रांतिकर होई गलेनी। कौन करिवे कौन न करिवे किछि स्थिर करिवारे मुंड बुलाई देव।
ବହୁ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ। ଆପଣ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଧର୍ମରେ ମନ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ଉପରକୁ ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ଦ୍ରୌପଦୀକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କୁରୁସଭାରେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରାଯାଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ନିଜର ବଳ ଦେଖାଉଥିଲା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଥିଲା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ କାହାରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲା ନାହିଁ, ନିଜ ବଳ ଖଟାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି ଶନି ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଚରଣରେ ପୂର୍ବରୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲା ପରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଧର୍ମ ମାର୍ଗକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତହିଁରେ ବାଧା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ସତ୍କର୍ମ କରିବାକୁ ଯାଇ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ। ଏଥିସକାଶେ ନିଜ ଲୋକ ଓ ବାହାର ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଅଧିକ ଭୋଗ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନେ ଅମାନିଆ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଦ୍ୟାରେ ମନ ଦେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନି ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ସମାନ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। କେବେ ଭଲ ଫଳ କିମ୍ବା କେବେ ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏପରି ଥିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିବେ ଯାହା ହେଉଛି ଭଲ ହେବ, ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ, ଯାହା ହୋଇଥିଲା ଭଲ ହୋଇଥିଲା। ଦଶମରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶନି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବେ, ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବେ। ବିଗତ ଦିନର ଅପମାନ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ନ ହେଉ ଏଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି କମ୍ ଫଳ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଫଳ ଅସଲ ମଞ୍ଜି ଥିବ, କୌଣସି ଝାବଡ଼ ନଥିବ। ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପାପ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଫଳ ଓଲଟା ହୋଇଯିବ। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ ସତ୍ ପଥରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁତା ବାହାରିବେ ସତ, ଆପଣ ଜଗି ରଖି କାମ କରନ୍ତୁ ଓ ମିଠା ମିଠା କଥା କୁହନ୍ତୁ। ସବୁ ଫଳ ଓଲଟି ଯିବ। ଶରୀର ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ମିଠା ହୁଏ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏକାଦଶରେ ଶନି ଗୋଚର କରୁଥିବେ, ସେ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭିକାରୀରୁ ରାଜସିଂହାସନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେନାନାୟକ ଜନନାୟକ କରିଦେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ କିପରି କରିବ? ସମସ୍ତେ ତ ସିଂହାସନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଶନି ସପ୍ତାହ ସମୟରେ ବା ବିଗତ 10 ବର୍ଷ, ସପ୍ତମ ଶନି, ଅଷ୍ଟମ ଶନି, ନବମ ଶନି, ଦଶମ ଶନି, ଏହି 10 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରି କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ରାଜସିଂହାସନ ଦେଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସେନାନାୟକ ଜନନାୟକ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଋଣ ସୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଓ ସମର୍ଥ ଆସିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏପରି କର୍ମ କରିବେ ଯେଉଁଥିରେ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଜଗି ରଖି ଆଗାମୀ ସମୟ ସକାଶେ ଧନ ଓ ଧର୍ମ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମଠ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କର ମାତା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ଏଣୁ ସର୍ବଦା 9 ବର୍ଷ ଠାରୁ କମ୍ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ତାଙ୍କ ମନକୁ ବିରି ବରା ଦେଇ
ବିରି ବରା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବ। ଏବେ ଆସିବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ବିଷୟରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି ଯେତେବେଳେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଶନି 7.5 ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ବ୍ୟୟ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦୁଃଖ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବେ। ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଅଯଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ହାନି କରିବେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ହାନି ହେବ। ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସବାବପତ୍ର ଚୋରି ବା ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପୀଡ଼ା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ପୀଡ଼ା ଭୋଗିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ଶଯ୍ୟା ଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ ହେଉ, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଉ, ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଭଲ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମନରେ ବହୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଥିବ। ରାତ୍ରିରେ ନିଦ୍ରା ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନିଦ୍ରା କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ବାହାରିବ ଓ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଦ୍ୱାଦଶ ଶନି 7.5ର ପ୍ରଥମ ଚରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମକୁଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ଶନି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବେ, ତେବେ ସରଳ ପ୍ରତିକାର ମାନ କରି ଶନି କୋପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ। ସର୍ବଦା ଶନିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସକାଶେ ଆପଣ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଧୁ ସେବା କରନ୍ତୁ, ଗୃହରେ କୌଣସି ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରି ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ହିଁ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଯଥାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ମନ ବିଚଳିତ ହେବ। ଆପଣ କିଛି ବି ଭୁଲ କର୍ମ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଭୁଲ କଲେ ଶନି ତାହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଆଜି ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ରାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାହୁ ଗ୍ରହମଣ୍ଡଳର ଗ୍ରହର ମାନ୍ୟତା ପାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଛାୟା ଗ୍ରହ ରୂପରେ ଥାଇ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେହି ରାହୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।